వెల్కమ్ టు వీబీసీ ఆన్ టీవీ న్యూస్. నేను స్వప్న. ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. దేశ ప్రగతికి గిరిజన ప్రాంతాల సర్వతోముఖాభివృద్ధి కీలకం. ఆదివాసీల అభ్యున్నతికి ఎంతో కృషి చేశామన్న ప్రధాని మోదీ. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ ఓ అద్భుత కార్యక్రమం. మద్దతుగా నిలవాలని తమిళ సీఎంకు పవన్ కళ్యాణ్ విజ్ఞప్తి. అన్ని దారులు కడప మహానాడు వైపే. జగ్గంపేట నుంచి బస్సుల్లో వెళ్లిన 200 మంది కార్యకర్తలు. టీడీఆర్ల కుంభకోణంపై న్యాయ పోరాటం చేస్తాం. నిజాల నిగ్గు తేల్చాలన్న జనసేన నేత మూర్తి యాదవ్. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ రోజు గుజరాత్ లోని దాహోద్ లో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రారంభించారు. సుమారు 24,000 కోట్ల రూపాయల విలువైన బహుళ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేసి ప్రారంభించారు. దీనితో పాటు రైల్వే, ఇతర రంగాలకు సంబంధించిన వివిధ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను కూడా ప్రధాని ప్రారంభించారు. వీటిలో వేరావల్ అహ్మదాబాద్ మధ్య నడిచే వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్, వల్సాద్ దాహోద్ స్టేషన్ల మధ్య నడిచే ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా జరిగిన సభలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ భారత అభివృద్ధికి గిరిజన ప్రాంతాల అభివృద్ధి కీలకమని పేర్కొన్నారు. గడిచిన 11 సంవత్సరాలలో గిరిజన ప్రాంతాలలో కళాశాలలు, ఐటీఐలు, గిరిజన విశ్వవిద్యాలయాలు ఎంతగానో అభివృద్ధి చెందాయన్నారు. దత్తే ఆబా జంజాటియా గ్రామ ఉత్కర్ష్ అభియాన్ కింద 60,000కు పైగా గ్రామాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి పెద్ద ఎత్తున గృహ నిర్మాణాలు చేపట్టామన్నారు. 80,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు పెట్టారని, దీంతో వేల సంఖ్యలో ఉపాధి అవకాశాలు లభించాయని చెప్పారు. ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ద్వారా అత్యంత అణగారిన గిరిజన వర్గాలకు ఎంతో మేలు జరిగిందని ప్రధాని వివరించారు. साथियों, विकसित भारतना निर्माण માટે જનજાતીય ક્ષેત્રોનો વિકાસ પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. જ્યારે ગુજરાતમાં હું મુખ્યમંત્રી હતો ત્યારે મને જે સેવા કરવાનો અવસર મળ્યો એમાં પણ આ ગુજરાતનો પૂર્વી પટ્ટો મારા આદિવાસી ભાઈઓની વસ્તી એના માટે મેં મારી જાતને સમર્પિત અને ભારત સરકારના કામમાં ગયો ત્યારથી ગયા 11 વર્ષ આદિવાસી સમાજના અભૂતપૂર્વ વિકાસ માટે કામે લાગ્યા. ઘણો લાંબો સમય મને ગુજરાતના આદિવાસી ક્ષેત્રોમાં કામ કરવાનો અવસર. લગભગ 7 દાયકા પહેલાથી હું ગુજરાતના આખા આદિવાસી પટ્ટામાં રહ્યો છું, કામ કરતો રહ્યો છું. મારા આદિવાસી ભાઈ બહેનોથી અનેક બાબતો શીખ્યો છું. એક એવો સમય હતો કે ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તારમાં ઉમરગામથી અંબાજી 12મા ધોરણની વિજ્ઞાનની શાળા નહોતી ભાઈઓ. એવા દિવસમાં જોયા છે. અને આજે જુઓ, આજે ઉમરગામથી અંબાજી આખા આપણા આદિવાસી પટ્ટામાં अनेक कॉलेज, आईटीआई, मेडिकल कॉलेज, बे तो ट्राइबल यूनिवर्सिटीओ आज आदिवासी क्षेत्र में कार्य. गया 11 वर्ष में एकलव्य मॉडल स्कूलों नेटवर्क खूब मजबूत करवामां. अहींया दाहोद में पण अनेक एकलव्य मॉडल स्कूल बनी. साथियों, आज देशभर में आदिवासी समाज माटे व्यापक काम थई रह्युं. आजाद भारतना इतिहास में पहली बार आदिवासी गांव विकासनी बाबत में अनेक नवी स्कीमों बनावीने एना विकासने बल आपवामां આવી રહ્યું છે. તમે બજેટમાં જોયું હશે, અમે આદિવાસી વિસ્તારોના ગામોના ઉદય માટે ધરતી આબા, બિરસા મુંડાને ધરતી આબા પણ કહે છે, ધરતી આબા જનજાતીય ગ્રામ ઉત્કર્ષ અભિયાન આ અમે શરૂ કર્યું છે. અને એના પર કેન્દ્ર સરકાર લગભગ 80,000 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરી રહ્યું છે. અને એના અંતર્ગત ગુજરાત સહિત પૂરા દેશમાં 60,000 થી વધારે ગામોમાં વિકાસના કામો થઈ રહ્યા છે. વીજળી હોય, પાણી હોય, સડક હોય, શાળા હોય, अस्पताल હોય, જેમ મહત્વની સુવિધાઓ જોઈએ એ આધુનિકમાં આધુનિક હોય એના માટે કામ ચાલી રહ્યું છે. મારા આદિવાસી ભાઈ બહેનો, એમના માટે પાકા ઘર આજે આખા દેશમાં બની રહ્યા છે. સાથીઓ, જેને કોઈ ન પૂછે ને એને મોદી પૂજે છે. આદિવાસીઓમાં પણ અનેક સમાજ એમાં પણ પાછળ રહી ગયા છે. આદિવાસી સમાજ પર પણ છેવાડે રહેલા મેં એમની પણ ચિંતા માથે લીધી છે. અને એમના માટે સરકારે
પીએમ જનમન યોજના બનાવી છે અને આ યોજના અંતર્ગત આદિવાસીઓમાં પણ છેક છેવાડે જે રહી ગયેલા પરિવારો છે એમના માટે ગામડામાં સુવિધાઓ, એમના માટે ઘર, એમના માટે શિક્ષણ, એમના માટે રોજગારના અવસર, એના ઉપર આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ. ભાઈઓ બહેનો, આપણે તો ગુજરાતમાં જાણીએ છીએ સિકલ સેલ. હું ગુજરાતમાં તો ત્યારથી સિકલ સેલની વાંહે પડ્યો છું. આજે દેશવ્યાપી કામ કરી રહ્યા છીએ. સિકલ સેલમાંથી મારી આદિવાસી પ્રજા મુક્ત થાય એના માટે મિશન મોડમાં આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ. એના અંતર્ગત લાખો આદિવાસી ભાઈ બહેનોના સ્ક્રીનિંગનું કામ આજે ચાલી રહ્યું છે. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ ఒక గొప్ప ప్రతిపాదన అని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ పై చెన్నైలో ఈ రోజు జరిగిన సెమినార్ లో ఆయన పాల్గొన్నారు. అనంతరం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో పవన్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ పూర్వ రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ కమిటీ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ పై లోతుగా అధ్యయనం చేసి ఇది ఆచరణ సాధ్యమని పేర్కొందని అన్నారు. దేశంలో ఎన్నికల వల్ల ఎంతో డబ్బు ఖర్చవుతుందని, అలాగే సమయం కూడా వృధా అవుతుందని వివరించారు. వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ ను ప్రతిపాదించిందని అన్నారు. It's a great opportunity to be here to take forward the one nation, one election. The amount of resources we are spending on one election is staggering, sir. And under Ramnath Kovindji's leadership, the committee was formed and they have suggested how to take forward this one nation, one election. And most of the people have agreed, except certain parties from India Alliance. I came to Tamil Nadu to request Honorable CM Sri Stalin Avargal to rethink, to recall his decision. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ ను కొన్ని పార్టీలు మినహా దేశంలో దాదాపు అన్ని పార్టీలు మద్దతు ప్రకటించాయని పవన్ తెలిపారు. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ కూడా ఈ అంశంపై సానుకూలంగా స్పందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. గతంలో స్టాలిన్ తండ్రి కరుణానిధి రాష్ట్ర అసెంబ్లీలకు, పార్లమెంటుకు ఒకేసారి ఎన్నికలు నిర్వహించాలంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేసిన అంశాన్ని పవన్ ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. This is very honest request to Honorable CM of Tamil Nadu, Sri Thiru Stalin Avargal, to recall his decision and to support one nation, one election. We have to understand the amount of resources. In the world, they say, we all know that US presidential elections are the most expensive. In last elections, India has crossed, our country has crossed American elections. And the amount of resources we are spending, close to 800 days we are losing in 5-year time because of consistent and constant electoral process, some way or other. Once a 3-4 state continuously the electoral process happens, election preparedness, post-elections, pre-elections, and depending on that the strategies change for the other states. And we are caught up in an entire cycle of electoral process. We are not really focusing on development. That's what Honorable PM Modi ji said. And as he's been doing a tremendous hard work and tremendous growth. From 14th to we came 4th place in growth index. And we have to understand that. Imagine if you have a stability, electoral stability, a political stability and electoral stability is very essential to the growth of democracy, the growth of our nation. This is what I came here to appeal and also to make people understand. The youth of this country, the youth of Tamil Nadu, we are talking about you. We are talking about your future. Either we win elections or it doesn't make a difference. But every time, your valuable time is caught up in electoral process. It is going to affect your lives. కాకినాడ జిల్లా జగ్గంపేట నియోజకవర్గం నుంచి కడప మహానాడుకు టీడీపీ ప్రతినిధులు ఉత్సాహంగా బయలుదేరారు.
ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రూ, జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు జ్యోతుల నవీన్ ఆధ్వర్యంలో 200 మంది ప్రతినిధులు స్థానిక టీడీపీ కార్యాలయం వద్ద బస్సులలో బయలుదేరి వెళ్లారు. ఈ బస్సులకు ఎమ్మెల్యే నెహ్రూ సతీమణి జ్యోతులమణి జెండా ఊపారు. ఈ సందర్భంగా గండేపల్లి మండల టీడీపీ అధ్యక్షుడు పోతుల మోహన్ రావు మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న కడప మహానాడుకు జగ్గంపేట నియోజకవర్గం నుంచి బస్సులలో ప్రతినిధులు బయలుదేరి వెళ్తున్నామని తెలిపారు. రైట్ మహానాడు తెలుగుదేశం పార్టీకి పండుగ. ఈ రోజున జగ్గంపేట నియోజకవర్గంలో 4 మండలాల నుంచి కూడా జ్యోతుల నెహ్రూ గారు, జ్యోతుల నవీన్ గారు ఆధ్వర్యంలో 4 బస్సులు, ఒక 400-300 కార్లు వేసుకుని మహానాడు కడప బయలుదేరుతా ఉన్నాం. మరి ఈ యాత్రకు మా అన్నపూర్ణమ్మ, మా మన్నమ్మ గారు మరి జెండా ఊపి ఈ బస్సులకి జగ్గంపేట మరి కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి నెహ్రూ గారి ఇంటి నుంచి కూడా మరి జెండా ఊపి ప్రారంభించడం జరిగింది. కార్యకర్తలందరూ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే ఒక క్రమశిక్షణ గల పార్టీ. క్రమశిక్షణతోటి మనందరం కూడా మరి మీటింగ్కి వెళ్ళి మీటింగ్ 2 రోజులు కూడా 27, 28, 29 3 రోజులు కూడా మహానాడిని దిగ్విజయం చేసి జ్యోతుల నెహ్రూ గారు, జ్యోతుల నవీన్ గారు నాయకత్వంలో జగ్గంపేట ఏంటో జ్యోతుల కోట అని ఒకసారి నిరూపించుకుని మనందరం కూడా విజయవంతంగా బయలుదేరి వద్దామని ఈ అవకాశం ఇచ్చినట్టు మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసి సెలవు తీసుకున్నాం. వైసీపీ హయాంలో జీవీఎంసీ పరిధిలో జరిగిన టీడీఆర్ల కుంభకోణంపై అవసరమైతే న్యాయ పోరాటం చేస్తామని జనసేన కార్పొరేటర్ పీతల మూర్తి యాదవ్ అన్నారు. విశాఖలో ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ కొత్త టీడీఆర్లు ఎవరికీ ఇవ్వొద్దని అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. బొత్స సత్యనారాయణ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన తన వియ్యంకుడికి కాపులుప్పాడలో 22 కోట్ల రూపాయల విలువైన టీడీఆర్లు అక్రమంగా కట్టబెట్టారని ఆరోపించారు. మురికివాడల పేరుతో ప్రజా ప్రతినిధులు టీడీఆర్లు కాజేశారని, అవినీతికి పాల్పడిన వారిని జైలుకు పంపాలని సూచించారు. మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి నారాయణ విశాఖ వచ్చినప్పుడు టీడీఆర్ కుంభకోణంపై ఆధారాలతో సహా వివరాలు అందజేసినట్లు తెలిపారు. జీవీఎంసీలో అక్రమంగా 1000 కోట్ల టీడీఆర్లు ఇచ్చిన అధికారులపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. 100 కోట్ల రూపాయల టీడీఆర్ని కాజేసే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలి ప్రతిపక్ష నేత పెద్దలు మాజీ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ గారు స్వయంగా ఆయన మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో సాక్షాత్తు వాళ్ళ వియ్యంకుడు 2007లో లేఅవుట్ వేశారు. కాపులుప్పాడలో ఎల్పీ నంబర్ 57/2007, సర్వే నంబర్ 1, సర్వే నంబర్ 2/P, 3/P, అలాగే 10/P చాపలపాడు విలేజ్లో, సర్వే నంబర్ 255/P కాపులపాడు విలేజ్లో ఈ యొక్క లేఅవుట్లో ఎక్సెస్ ఓపెన్ స్పేస్ ఉడా ఇచ్చినటువంటి లేఅవుట్ పర్మిషన్కి అక్కడ ఎటువంటి రోడ్డు వేయలేదు. సాక్షాత్తు టీడీఆర్ సర్టిఫికెట్లో మెన్షన్ చేశారు. ఇది బొత్స సత్యనారాయణ గారు వాళ్ళ వియ్యంకుడు సోమి వెంకటరమణ ఆయన పేరు మీద ఉన్నటువంటి టీడీఆర్. ఆయన మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 2020 సెప్టెంబర్ ఇచ్చినటువంటి టీడీఆర్ సర్టిఫికేట్ ఇది. 3726 గజాలు లేఅవుట్లో ఎక్సెస్ ఓపెన్ స్పేస్ ఉందంట. ఎక్కడైనా ఉడా అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్లో 40 అడుగుల నుంచి 40 అడుగుల రోడ్డు ఆర్టీపీ చేశాడు. 40 అడుగుల నుంచి 40 అడుగుల రోడ్డుకి ఆర్టీపీ చేయడం ఏంటండి? టీడీఆర్ సర్టిఫికేట్లో పొందుపరిచారు ఆ విషయాన్ని. అంటే 3726 గజాలు ఒక ఉడా అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్ ఓపెన్ స్పేస్లో 7452 గజాలకి టీడీఆర్ మంజూరు చేశారు. అప్పుడు చేసినటువంటి అధికారిని ఇప్పుడు రాష్ట్ర పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం పెద్ద దిక్కు ఉన్నటువంటి అధికారిని రావూరి విద్యుల్లత అసలు లేఅవుట్ ఎక్సెస్ ఓపెన్ స్పేస్లో ఉడా ఓపెన్ స్పేస్లో బొత్స సత్యనారాయణ గారు మంత్రిగా ఉంటే అల్లుడు కోసం
సోమి వెంకటరమణ గారికి 22 కోట్ల రూపాయలు చేసేటువంటి టీడీఆర్ని ఎలాగిస్తారండి? అక్కడ జీవీఎంసీ అయినా రోడ్డు ఫార్మ్ చేసిందా? అక్కడ ఏమైనా 40 అడుగుల రోడ్డు 60 అడుగులు విస్తరించిందా? ఏ విధంగా ఇస్తారు? ఇది ఒక ఉదాహరణ. అంటే అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని, ఇది లేఅవుట్ కాపీ, ఇది ఉడా అప్రూవ్డ్ ఎల్పి లేఅవుట్ కాపీ. అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి నేతృత్వంలో ఏ విధంగా లేఅవుట్ ఓపెన్ స్పేసుల్లో కూడా ఉడా అప్రూవ్డ్, అది కూడా పంచాయతీ అప్రూవ్డ్ కూడా కాదు, ఉడా అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్ ఓపెన్ స్పేస్ కి 22 కోట్ల రూపాయలు చేసేటువంటి టీడీఆర్ని సత్యబాబు గారు అల్లుడు గారికి గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారండి. దానికి సహకరించినటువంటి అధికారులు విద్యుల్లత గారు వాళ్ళు. ఇంకొక అద్భుతం, రైల్వే న్యూ కాలనీలో మీ అందరికీ తెలుసు ఒక ప్రైవేట్ స్థలం ఉందంటండి. ప్రైవేట్ స్థలంలో ఎవరో పాకలు వేసుకున్నారు, ఆక్యుపెంట్స్ ఉన్నారు, స్లమ్ ఏర్పడిపోయింది. అక్కడ మురికివాడలు ఉన్నాయి, మురికివాడ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యిందని దొండపర్తి విలేజ్ జల్లిపురం వార్డులో రైల్వే న్యూ కాలనీలో సర్వే నంబర్ 320/P మాజీ కాంగ్రెస్ దివంగత నాయకుడు యాండ్రపు మర్యాదాస్ వారి కుటుంబ సభ్యులు. ఇది చాలా అత్యంత దారుణం అండి. డాక్యుమెంట్ లేదండి ఆ ప్రాపర్టీకి, వీళ్ళకి ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ లేదని సాక్షాత్తు వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నటువంటి యాండ్రప్ మర్యాదాస్ వారి కుటుంబ సభ్యులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నటువంటి డాక్యుమెంట్ 1997లో జనవరి 25 చేసుకున్నారు. ఇది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న రోజు నాటికే ఎవరైతే భూగల హక్కుదారుడు ఉన్నాడో ఆయన ఈ రిజిస్ట్రేషన్ డీడ్ లో మెన్షన్ చేశాడు, నా స్థలం కొంతమంది వ్యక్తులు పాకలేసుకొని కబ్జా చేశారని చెప్పి దీనిని ఖాళీ చేయించుకోలేకపోతున్నారని చెప్పి దీన్ని అప్పట్లో 1990లో గెజిట్ లో స్లమ్ నోటిఫైడ్ కింద కొంత చూపించారని చెప్పి రిజిస్ట్రేషన్ డీడ్ లో మెన్షన్ చేసిన దాన్ని యాండ్రప్ మర్యాదాస్ గారు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు 400 రూపాయలు కొనుక్కున్నారండి గజం. సృష్టి ధర్మాన్ని మార్చే శక్తి, స్వేచ్ఛ బ్రహ్మకు సైతం లేకపోవచ్చేమో గాని కళా హృదయం ఉన్నవారికి అదేమంత పెద్ద విషయం కాదు. మనస్సులోని భావానికి దృశ్య రూపాన్నిచ్చి ఒక పదార్థం నుంచి పరమార్థాన్ని బోధించే నైపుణ్యం కేవలం కళాకారుడికి మాత్రమే సాధ్యం. ఈ ఉపోద్ఘాతం అంతా దేని గురించి అనుకుంటున్నారా? అయితే విశాఖలోని ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ఫైన్ ఆర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ప్రారంభమైన స్పెక్ట్రమ్ ఎగ్జిబిషన్ కు వెళ్లాల్సిందే. నల్లగా ఉండే కాకులు ఇక్కడ రంగులు మార్చుకుంటాయి. చిన్న చీమలు ఊహకందని పరిణామంలో గోడపై పాకురుతాయి. ముళ్ల కెరటాలపై జీవనం ఎంత సాహసమో తత్వాన్ని చెబుతాయి. కదలకుండా స్థిరంగా ఉండే కళాఖండాలు మొదలు ఎన్నో ఆలోచనల్లో తట్టిలేపుతాయి. ఏయూ ఫైన్ ఆర్ట్స్ విభాగానికి చెందిన ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థులు రూపొందించిన కళాఖండాలు వారిలోని సృజనాత్మకతకు అద్దం పడుతున్నాయి. వారి ఆలోచనల రూపాలను వారి మాటల్లోనే వింటూ చూద్దాం. నా పేరు సింహాచలం అండి, హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఫైన్ ఆర్ట్స్, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ. ఈరోజు స్పెక్ట్రమ్ ద యాన్యువల్ షో అని కార్యక్రమం ఈరోజు స్టార్ట్ చేసాం, ఎగ్జిబిషన్, ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ప్రొఫెసర్ వి రమేష్ గారు అండ్ ప్రొఫెసర్ ఆదినారాయణ గారు అండ్ ప్రొఫెసర్ టి సుధాకర్ రెడ్డి గారు అండ్ ప్రొఫెసర్ మహేశ్వర దాస్ గారు అండ్ మయాంక్ డియో అని రాజ్మాత హవామహల్ నుంచి వాళ్ళు వచ్చారు. అండ్ దీనికి ఈ కార్యక్రమానికి గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్గా మన వీసీ గారు రాజశేఖర్ గారు అండ్ రెక్టర్ సార్ కిషోర్ బాబు గారు అండ్ రిజిస్టర్ గారు ధనంజయ్ గారు అండ్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ గారు ఏ నరసింహారావు గారు వచ్చారు. ఇచ్చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభోత్సవం అయింది. అండ్ ఈ కార్యక్రమంలో బిఎఫ్ఏ ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు, ఎంఎఫ్ఏ ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు ఎవరైతే రిలీవింగ్ బ్యాచ్ ఉన్నారో ఈ సంవత్సరం రిలీవ్ అవుతున్నారో వాళ్ళు చేసిన ఈ సెమిస్టర్లో చేసిన వర్క్స్ అన్నీ కలిపి ఎగ్జిబిషన్ పెట్టడం జరిగింది. వాళ్ళు చేసిన డ్రాయింగ్స్, పెయింటింగ్స్, స్కల్ప్చర్స్, ప్రింట్స్, ఇన్స్టలేషన్స్ ఈ ఎగ్జిబిషన్లో ప్రదర్శించడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఈ కార్యక్రమం ఈరోజు మొదలు సోమవారం మే 26 నుంచి జూన్ 1 ఆదివారం వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి స్పెక్ట్రమ్ అని ఒక టైటిల్ ద్వారా ఈ షో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈ కార్యక్రమంలో మీరు రకరకాల అంటే ఆర్ట్లో ఉన్న అన్ని మెథడ్స్లో, అన్ని మీడియంస్లో పిల్లలు చాలా అద్భుతంగా వర్క్ చేశారు. మంచి వర్క్స్ అవి డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది.
ఈ కార్యక్రమాన్ని వైజాగ్లో ఉన్న ప్రజలందరూ వచ్చి వీక్షించి ఎగ్జిబిషన్ని సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఇందులో BFA ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు 29 పీపుల్ అండ్ MFA వాళ్ళు 11 పీపుల్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. వాళ్ళు చేసిన వర్క్స్ అన్ని డిస్ప్లే చేశారు. నమస్తే అండి, నా పేరు అనితా రావు. నేను ఇక్కడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో MFA మాస్టర్స్ ఇన్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్. సో ఇది మా ఫైనల్ షో. నా మీడియం నేనేమో స్కల్ప్చర్ స్పెషలైజేషన్. సో చోజన్ మీడియం ఏమో సెరమిక్ క్లే. సో క్లే చాలా రెస్పాన్సివ్గా ఉంటుంది, దాంతో వర్క్ చేయడానికి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రెండ్లీ, ఎన్వైరన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ. సో ఈ వర్క్స్ అన్నీ సెరమిక్ క్లేలో చేశాను. మౌంటైనియరింగ్, ట్రెక్కింగ్లో నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్. నాకు ఆర్ట్లో ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అంత ఈ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్లో కూడా ఇంట్రెస్ట్. నేను మోటార్ బైకింగ్ చేస్తాను, సైక్లింగ్ చేస్తాను. మొన్న కూడా మనాలి ఒక నెల ఉండి పిల్లలకి ట్రైనింగ్ ఇప్పించి మౌంటైనియరింగ్లో, ట్రెక్కింగ్లో వచ్చాను. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హిమాలయన్ పీక్స్ ఇన్ లిటిల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మేనర్. ఇది మన పాపులేషన్ వల్ల ఎట్లా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మీద ప్రెషర్ వస్తుంది, సో అది డిపిక్ట్ చేశాను. సో ఇది ఒక ఈజీగా ఫామ్లో ఇట్లా స్ట్రెచ్ మార్క్స్ వచ్చేటట్టు in a engaging manner, inviting manner, I have depicted. Overloading. Yes, overloading, and how we need to have safe travel. And this is about Ajanta caves. So for Indian art history, this is a very landmark rediscovery of those caves of Ajanta. And these are paintings of Bodhisattva Padmapani, which I paid homage to. నా పేరు హేమలత. నేను ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నా BFA. ఈ వర్క్ నేను అజంతా ఎల్లోరా ఇన్స్పైర్డ్ వర్క్. మాకు ఫైనల్ ఇయర్లో ఎడ్యుకేషనల్ టూర్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు నేను అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది నేను ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేశాను. అక్కడ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది ఓన్లీ ఉమెన్స్ కల్చర్స్, ఓన్లీ బ్రెస్ట్ ఏరియా మాత్రమే అవి పాలిష్ అయి ఉన్నాయి. బికాస్ అవి ఓవర్ టచ్ చేయడం వల్ల, అంటే ఓన్లీ దాని మీద చాలా టైమ్స్ టచ్ చేశారు కాబట్టి అక్కడ పాలిష్గా అనిపించింది. సో నేను నాకు రిలవెంట్గా నాకు అనిపించి నేను నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకొని నేను చేసిన వర్క్ ఇది. అక్కడ కూడా అజంతా ఎల్లోరా చాలా వరకు డిస్ట్రాయ్ అయిపోయాయి బికాజ్ సమ్. సో అందుకే నేను దీన్ని కూడా అలానే ఉంచాను. నేను ఫోకస్ అంతా నేను బ్రెస్ట్ ఏరియాలో కాబట్టి జస్ట్ అది ఒక్కటే ఫోకస్ చేసి నేను చేసిన వర్క్ ఇది. మెసేజ్ అంటే ఏం లేదు, యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్గా వాటిని టచ్ చేయకుండా ఉంటే బెటర్. బికాజ్ టచ్ చేయడం వల్ల కూడా కొన్ని చేంజెస్ అనేవి జరుగుతాయి కదా వాటిల్లో. సో ఇది నేను బ్రాంజ్లో చేశాను. అంటే ఇప్పుడు లైఫ్ లాంగ్ ఉండాలి అని అంటే గోల్డ్, సిల్వర్, తర్వాత స్కల్ప్చర్లో ముఖ్యంగా ఓన్లీ బ్రాంజ్తోనే అది చేయగలం. నా పేరు K. త్రినాథ్ రెడ్డి. ఇప్పుడు BFA ఫైనల్ ఇయర్ గ్రాఫిక్స్ స్పెషలైజేషన్. గ్రాఫిక్స్ స్పెషలైజేషన్లో చాలా మీడియంస్ ఉంటాయి అన్నమాట. అందులో ఇది వుడ్ కట్ అనే మీడియం అనమాట, బ్లాక్ అండ్ వైట్ వుడ్ కట్. ఇప్పుడు ఇలా ఎందుకు చేశానంటే దీని టైటిల్ వార్ విత్ బ్రెత్, అంటే ఊపిరితో యుద్ధం అని చెప్పి చేశాను సార్. ఇది 3 feet into 4 feet వుడ్, దానిపైన కార్వింగ్ చేసి అదే వుడ్ కట్ చేసి దానిపైన ఇంక్ రోల్ చేసి దానిపైన పేపర్ బోర్డు నుంచి రుద్దాలి. స్పూన్తో రుద్దితే కానీ ఆ ప్రింట్ మనకు బయటికి రాదనమాట. వచ్చేటప్పుడు చాలా కాంప్లికేటెడ్ అనమాట చేయడం కూడా. అదే అలా వచ్చిన ప్రింట్ మొత్తం 7 prints తీశాను. ఇది 4th print సార్. కాన్సెప్ట్ వార్ విత్ బ్రీత్ అని చెప్పాను. బ్రెత్ సార్ అంటే ఊపిరితో యుద్ధం అనమాట. సిగరెట్ తాగేవాళ్ళు మన దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు, కొందరు అయితే ఆపమని చెప్తారు. ఆపమని చెప్పలేని అలాంటి పరిస్థితి ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూపించాను సార్. ఆపమని చెప్పలేని పరిస్థితి ఏంటంటే అప్పుడు ఊపిరితో యుద్ధం చేసుకోవాలి. ఆ ఊపిరిని నిర్వహించుకుంటూ, ఆ ఊపిరి ఎలా అప్పుడు గింజుకుంటుందో, ఉడత ఎలా అయితే కొమ్మలపైన ఎగురుతూ ఉంటుందో అలానే నా ఊపిరి కూడా లోపల గింజుకుంటూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఊపిరి పీల్చుకోలేదు, వదులుకోలేదు. ఎంచేత సిగరెట్ తాగేవాడు పక్కన ఉంటాడు కాబట్టి. దాన్నే వార్ విత్ బ్రీత్ అంటే ఆ బ్రెత్తో యుద్ధానికి సింబాలిక్గా ఆ కత్తి డాలు వేయడం జరిగింది. అంటే వార్ విత్ బ్రీత్, ఊపిరితో యుద్ధం. సిగరెట్ తాగేవాడు మన దగ్గర ఉంటే తనకి ఏం చెప్పలేక మనం ఎలా చేస్తాం అనేది ఈ కాన్సెప్ట్ సార్. అదే ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను. సిగరెట్ తాగేవాడు పక్కన ఉంటే మనం ఏం చెప్పలేము, తనతో గొడవ పడలేము. అప్పుడు మనం ఊపిరితోనే మనం గొడవ పడాలని చెప్పి చేయడం జరిగింది. నా పేరు కంచుమూతి నాగమణికంట. నేను ఇదే కాలేజ్లో ఫైనల్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేశాను.
నేను యాండ్స్ ఈ వర్క్స్ ఒక థాట్స్ని పెద్దగా చూపించాను, ర్యాబిట్స్ని చిన్నగా చేశాను. అంటే ఫియర్నెస్ వచ్చినప్పుడు కానీ, టెన్షన్ వచ్చినప్పుడు కానీ మనం ఆలోచనలు ఎక్కువగా రావడం, ప్రతి విషయం కూడా ఎక్కువగా ఆలోచించడం, అది ఒక చిన్న చీమనే పెద్దగా చూపించాను, అదే ఒక థాటేజ్లో చూపించాను. ర్యాబిట్ని పెద్ద ర్యాబిట్ని చిన్న ర్యాబిట్గా తయారు చేశాను. ఆ ర్యాబిట్ ఏంటంటే మనం తక్కువగా చేసుకోవడం, అలా దాన్ని ఈ వర్క్లో కన్వే అయ్యేలాగా చూపించాను. ఇది నా వర్క్. ఎక్కువ ఆలోచిస్తాం అన్నట్టుగా చూపించాను. పెద్దగా అంటే చిన్న చీమనే ఒక థాట్లో చూపించా, ఆ థాట్ పెద్దగా అవుతున్నది అన్నట్టుగా పైన చూపించి ఒక కార్నర్లో తిరుగుతున్నట్టుగా, ఆ ర్యాబిట్ ఆ చీమలను చూసుకుంటున్నట్టుగా, అంటే ఎక్కువ ఆలోచనలన్నీ ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నట్టుగా దాని వైపే చూసుకుంటూ ఎక్కువగానే అందులో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ అలా పడ్డాం. దాని నుంచి ఈ వర్క్ అనేది నా డైలీ రొటీన్ లైఫ్లో ఏం జరుగుతాయో అవన్నీ నా వర్క్స్ రూపంలో చూపించాను. My work shows how one moment can create a different types of emotions and feelings in people. Same time, I made a fiber cross in blue, red, yellow, white. Why using these colors? అంటే ఇప్పుడు రెడ్ అనేది సాడ్కి, ఇంకా యాంగ్రీనెస్కి, ఆ వైట్ అదే టైంలో అంటే రెయిన్ అనేది ఒక్కొక్క సోల్ని ఎలా టచ్ చేస్తుంది, యూనిక్గా టచ్ చేస్తుంది. ఆ మూమెంట్ని క్యాప్చర్ చేస్తూ స్కల్ప్చర్లో చూస్తూ, అంటే వర్షంలో బయట తడుస్తున్నా అప్పుడు చూసినప్పుడు అందరూ అంటే స్కూల్కి వెళ్ళే వాళ్ళు చాలా అయ్యో వర్షం పడింది నా బ్యాగ్ తడిసిపోద్ది అనుకున్నా. రోడ్ సైడ్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ అమ్మే వాళ్ళు అయ్యో ఇప్పుడు అమ్ముకోకుంటే ఎలా అంటే ఈ డే ఎలా గడుస్తుంది అని ఫీల్ అయ్యారు. కొంతమంది ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, కొంతమంది షెడ్లో ఉండి ఇంట్లోనే చాలా పీస్ఫుల్గా హ్యాపీగా ఉన్నారు. అది చూసినప్పుడు నాకు ఇలా క్యాప్చర్ చేయాలి నా వర్క్లో అని అనిపించి చేశాను. అంటే ఆ ఎమోషన్ని, ఆ ఫీలింగ్స్ని ఇలా కలర్స్లో చూపించాను, ఆ రిఫ్లెక్షన్ని ఈ మిర్రర్ వాటర్లో చూపించాను. థ్యాంక్ యూ. హాయ్, నా పేరు శ్రీను. నేను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఫైన్ ఆర్ట్స్ చేస్తున్నాను, మాస్టర్స్ ఫైనల్ ఇయర్. ఇది నా వర్క్. ఇది ఏంటంటే లైఫ్లో మనకు ఉన్న కష్టాలు, అది ఒడిదుడుకులు, దాన్ని నేను వేవ్స్లో చూపించాను, సముద్రం ఉన్న వేవ్స్లో చూపించాను. ఈ ఓన్లీ ముళ్ళ కంచి తీసుకున్నది ఎందుకంటే ఇది చాలా క్రిటికల్. వాళ్ళ ఆ వేలో వెళ్ళడం, ఆ ముళ్ళులు అనేవి కష్టాలని చూపించడానికి, ఇంకా ఆ ఫ్లో, ఒడిదుడుకులు, మన జర్నీ ఎంత క్రిటికల్గా ఉంటుంది కొన్ని సిచ్యువేషన్లో, అది చూపించడం కోసం నేను ఈ టైప్లో థింక్ చేసి ఇది చేశాను. ఇలాగా మెయిన్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లోని కొన్ని అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి, కానీ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఎలా అంటే స్ట్రక్ అయిపోతూ ఉంటాము, అటు వెళ్ళలేము, చేయలేము, దాటాలంటే ఏమవుతుందో అని భయం. అందువల్లే ఇప్పుడు మనం ఇది పట్టుకోవాలంటే చాలా భయపడతాం, గుచ్చుకుంటుందేమో, ఏమైనా అవుతుందేమో అని. దానివల్ల నేను మెయిన్ ఈ ముళ్ళ కంచె తీసుకొని ఈ క్రియేటివ్గా ఆలోచించి ఇది చేశాను. ఎదుర్కొని నిలబడాలి. మెయిన్ మనం ఇంత వేవ్ ఎలా క్రియేట్ చేసామంటే చాలా కష్టం. వేవ్ మీద ఒక బోట్ నిలబడడం, అది తిరగబడిపోతుందో తెలీదు, సాఫీగా వెళ్తుందో లేదో తెలియదు. దాన్ని చూపిస్తూ, ఆ కష్టాన్ని ఈ ముళ్ళ కంచెలో చూపిస్తూ ఇది క్రియేట్ చేశాను. థ్యాంక్ యూ. Okay, my name is Tanuja and I'm from final year BFA Fine Arts Department. So in our work వచ్చేసి I did with photographs and watercolor on paper. So అవి రెండు నేను కంబైన్ చేసి టెక్స్టైల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్లో డిఫరెంట్గా నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, ఇంకా నా ఫీలింగ్స్ ఆర్ నా ఇన్సెక్యూరిటీస్ వాట్ ఎవర్ అవి నేను ఇంక్లూడ్ చేసుకుని నా వర్క్లో అది ఒక ప్యాటర్న్స్ కింద క్రియేట్ చేసి చేశాను. సో ఇట్స్ లైక్ టెక్స్టైల్ డిజైనింగ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్. సో అది నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ తాజ్మహల్ వెళ్ళినప్పుడు నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉందో అది నేను రాసుకుని, సో అది ఇంకా తాజ్మహల్ దగ్గర ఉన్న నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ అది చూసిన వెంటనే హౌ ఐ ఫెల్ట్ అనేది నేను ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేసి అది ఒక పర్సనల్ ఇంకా పబ్లిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా నేను చేసి పెట్టాను. అది నా ఎక్స్పీరియన్స్, లైక్ ఫస్ట్ టైం నేను వెళ్ళి తాజ్మహల్ చూసినప్పుడు వాట్ ఐ ఫెల్ట్ అనేది నేను అక్కడ మెన్షన్ చేసి చేశాను అనమాట. బికాస్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్స్ రియలీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ సో హ్యూజ్. సో నేను ఎప్పుడు ఐ నెవర్ వెంట్, సో ఇట్ వాస్ మై ఫస్ట్ టైం. ఎప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్లో చూసి ఆర్ లైక్ ఫొటోస్లో చూసి ఐ వాజ్ లైక్ క్యూరియస్
అసలు ఎలా ఉంటుందని. బట్ వెన్ ఐ వెంట్ దేర్ ఐ రియలీ ఫౌండ్ ఇట్ సో బ్యూటిఫుల్ అండ్ సో ఎక్సలెంట్. సో ఆర్కిటెక్చర్ అనేది కూడా చాలా నచ్చింది. సో అందుకని చేశాను. థ్యాంక్ యూ. యోగాంధ్ర కార్యక్రమాల్లో భాగంగా శ్రీకాకుళంలోని 80 అడుగుల రహదారిలో ఈ రోజు యోగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డ్వామా పీడి అధికారులు, సిబ్బంది, వేతనదారులు, ప్రజలు సుమారు 500 మంది పాల్గొని యోగాసనాలు వేశారు. యోగా టీచర్లు పాండ్రంకి మురళీకృష్ణ, తంగి స్వాతి, వి సందీప్లు వివిధ ఆసనాలు, ముద్రలు, ప్రాణాయామం వంటివి చేయించారు. ఈ సందర్భంగా యోగాసనాలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయని డ్వామా పీడి అన్నారు. ఈ నెల రోజులే కాకుండా తరువాత కూడా ఇంటి వద్ద యోగాసనాలు రోజు క్రమం తప్పకుండా సాధన చేసుకోవాలని సూచించారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా కలెక్టర్ ఒక షెడ్యూల్ ను విడుదల చేశారని, ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం యోగా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని ఆయుష్ డాక్టర్ జగదీష్ తెలిపారు. రేపటి నుండి మండల స్థాయిలో షెడ్యూల్ ప్రకారం యోగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. రాజమహేంద్రవరం సమీపంలోని పాలచర్ల వద్ద ఈ రోజు ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. దివాన్ చెరువు నుంచి కొవ్వూరు గామన్ బ్రిడ్జ్ కి వెళ్లే దారిలో ఆటో నగర్ A1 గ్యారేజ్ ఎదురుగా కొవ్వూరు వైపు నుండి దివాన్ చెరువు వైపు వెళుతున్న AP 4849 నంబరు గల డిజైర్ వాహనం ఎదురుగా వస్తున్న లారీ ఢీకొనడంతో ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న 5గురిలో 2 మహిళలతో సహా 3 అక్కడికక్కడే మరణించారు. తీవ్రంగా గాయపడిన 2ని రాజమండ్రి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా అక్కడ ఒకరు మరణించారు. రాజానగరం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. లారీ డ్రైవర్ ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు ప్రమాద విషయం తెలిసిందని, ప్రమాదానికి గల కారణాలపై విచారణ జరుపుతున్నామని DSP శ్రీకాంత్ తెలిపారు. కొవ్వూరు నుంచి టువార్డ్స్ దివాన్ చెరువు వైపు వెళ్తున్నటువంటి ఒక కారులో 5గురు ప్రయాణిస్తున్నారు. అందులో 3 మహిళలు, 2 పురుషులు ఉన్నారు. వారిని అలానే దివాన్ చెరువు వైపు నుంచి గామన్ బ్రిడ్జ్ వైపు వెళ్తున్న లారీ, బొగ్గులోడుతో ఉంది లారీ, ఆ లారీ డాష్ చేయడం వలన మొత్తం స్పాట్ లో 3 చనిపోయారు. మిగిలిన 2ని హాస్పిటల్కి తరలించడం జరిగింది. అందులో ఒకరి పరిస్థితి సీరియస్ గా ఉంది, ఒకరు చనిపోవడం జరిగింది. మొత్తం ఈ ప్రమాదంలో 4 చనిపోయారు ఇప్పటి వరకు, 3 మహిళలు, 1 పురుషుడు. వీళ్ళు ప్రాథమికంగా అందిన సమాచారం ప్రకారం కొవ్వూరు పట్టణానికి చెందిన వాళ్ళుగా తెలిసింది. పూర్తి వివరాలు దర్యాప్తులో వెల్లడవుతాయి. ప్రమాదానికి సంబంధించిన కారణాలు కూడా ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో తెలుస్తాయి. ప్రస్తుతానికైతే 4 చనిపోవడం జరిగింది. ఒకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది, వాళ్ళని హాస్పిటల్లో చికిత్స అందించడం జరుగుతుంది. బొగ్గులోడుతో వస్తున్న లారీ ఆపోజిట్ లో వస్తున్నటువంటి అంబాసిడర్ కార్ని ఢీకొట్టడం జరిగింది. అది బ్రేక్ అప్లై చేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఇది అదుపు తప్పినట్టుగా ఉందా, మరి ఇతర కారణాలు ఉన్నాయా అనేది ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో తెలుస్తుంది. కొవ్వూరు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారండి. 2 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారు. కొవ్వూరు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు. టువార్డ్స్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారనే తెలియదు, వాళ్ళు అన్కాన్షియస్ గా ఉన్నారు. ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం టువార్డ్స్ దివాన్ చెరువు వైపు వెళ్తున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఫర్దర్గా కాకినాడ వెళ్తున్నారా, వైజాగ్ వెళ్తున్నారా అనేది ఇంకా తెలియాల్సింది. ఒక ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వాళ్ళు 2 ఉన్నారండి. లక్కంసాని సురేష్, లక్కంసాని బిందు, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్. మిగిలిన వాళ్ళు ఆ ఇంటి పక్కన వాళ్ళని చెప్తున్నారు. అది పూర్తి వివరాలు అందాల్సింది. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం.